నమస్తే వెల్కమ్ టు వైద్యం ఆరోగ్యం. అజీర్తి, అసిడిటీ, కడుపుబ్బరం చాలా మందిలో కనిపించే అతి సాధారణ సమస్యలు. సరైన ఆహారం సరైన సమయంలో తీసుకోకపోవడం వల్ల సాధారణంగా ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అయితే కొన్నిసార్లు వీటి వెనుక కడుపులో ఏదైనా పెద్ద సమస్య కూడా ఉండొచ్చు. అల్సర్లు, పాలిప్స్ వంటి వాటి నుంచి క్యాన్సర్ల దాకా పొట్టలో ఏ సమస్య ఉన్నా మొదట కనిపించే లక్షణాలు ఇవే. జీర్ణాశయ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు కూడా సమస్య ఈ లక్షణాలతోనే మొదలవుతోంది. అలాగని ప్రతిసారి క్యాన్సర్ ఏమో అని భయపడక్కర్లేదు. జీర్ణాశయ క్యాన్సర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుంటే ముందు జాగ్రత్త పడవచ్చు. ఆ వివరాలు అందించడానికే మన ముందుకు వచ్చారు దాదాపు 20 ఏళ్లుగా యూకేలో సేవలందించిన డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ పులి. ఆక్స్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్ లాంటి ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీలో అభ్యసించిన డాక్టర్ పులి హైదరాబాద్లో లండన్ గ్యాస్ట్రో కేర్ ద్వారా ఆత్మీయ వైద్యం అందిస్తున్నారు. ఇటీవలే ప్రీ క్యాన్సర్ దశలో ఉన్న పెద్ద సైజు పాలిప్ని సర్జరీ లేకుండా తొలగించారు ఆయన. ఈ సందర్భంగా జీర్ణాశయ క్యాన్సర్ల గురించి ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. అంతకంటే ముందు ఒక వీడియో చూద్దాం. సరే, లోపల పంపించారు, ప్రీ ఆపరేషన్ స్టేటస్ ఎలా ఉందో చూపించారు. ఆ తర్వాత ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత పోస్ట్ ఆపరేషన్లో కూడా ఎంత మైన్యూట్గా క్లియర్గా ఆ లంప్ని తీశారు అనేది కూడా చూపించారు. సో దెర్ వాజ్ నో బ్లీడింగ్, దెర్ ఆర్ నో ప్రాబ్లమ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్. We had that early gastric tumor over this area, so we have nicely dissected that whole area with ESD on this one. As you could see that we dissected all the way to the muscle, as you can see that, and we're about to take the fallen out piece from over here, somewhere hanging here. That's the one. So we're going to take that in a moment. But if you see that it's all clean, nicely dissected, I'm going to stretch it up in a moment. So if you can see that it's all nicely done. With no bleeding, we take an extra precaution. We're going to keep the clips approximating the two folds so that there is no acid-related delayed bleeding. The ESD defect with clips, as you can see there are 4 clips there, and both the lips are being covered. Generally, even though there is no perforation or bleeding as such now, there is a 25% risk because it's in the stomach. The acid irritates the defect and cause bleeding or pain. Patients will concern about it. To safeguard it, I always put the clips on, especially in the stomach. So we had a patient who had some dyspeptic symptoms where they found this lesion in the stomach. We're about to do a procedure called endoscopic submucosal dissection. The patient already had EUS to assess the penetration of the gastric wall muscles, which is safe. I'm about to do the procedure in a moment. So we have finished it, and we closed the area in the stomach with clips because acid always irritates the stomach area. People do come with abdominal pain or some bleeding post-procedure, post-endoscopic submucosal dissection, ESD. So hence I take more precautions to put the clips on. And we done that. We approximated all the 2 lips of that ESD. You can see that we made a circumferential make around for the ESD, and there is a slight wound there. With this, I'm using a very new type of device called K-snare, which helps you to, you see that slight thread that's coming out. You can use the tip of which and then coagulate that one. So the beauty of this, you can see that the bleeding has stopped straight away. So you got a tip that will actually have a precision control where you can stop the bleeding straight away. So I'll just show you the outcome of that ESD. So we removed all that lesion there with no evidence of bleeding. All the vessels have been cauterized. Quite a good effect from there. You can see there, yeah? Nicely done. డాక్టర్ గారు ఏవి చూసాం నిజానికి అంటే అది పెద్ద సర్జరీ. అలాంటి సర్జరీస్ చేయాలంటే చాలా కట్ చేస్తారు, చాలా బ్లడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నిజానికి. కానీ చూపించిన దాంట్లో ఎక్కడ కూడా ఒక చుక్క రక్తం కూడా కనిపించట్లేదు. అలాగే కొంతమంది మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు అంటే చాలా ఫాస్ట్గా రికవరీ అన్నారు. అంటే అసలు ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీ మాటల్లో ఒకసారి చెప్పండి, ఎలా ఉంటుంది, ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? క్యాన్సర్ అంటేనే భయపడుతూ ఉంటారు, అసలు క్యాన్సర్కి భయపడాలా? ట్రీట్మెంట్ ఏ స్టేజ్లో వస్తే ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈ ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినందుకు. దీనికి ప్రయర్ టు దిస్
నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ మా పెద్దమ్మ అవుతారు అన్నమాట. సో ఆవిడకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది వచ్చింది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని వచ్చినప్పుడు ఇది ఒక స్టిగ్మా, అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు క్యాన్సర్ అనే పదం రాగానే భయపడుతూ ఉంటారు. ఈవిడ నాకు తెలిసి 1990s గడ్డలాగా ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు అమ్మో ఇది క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ చేస్తారో చాలామంది భయపడిపోయి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఏం కనుక్కుంటారో ఏం చేస్తారో అన్న భయంతో చాలామంది వెళ్ళరు. ఆవిడ అలా చేయటం వల్ల స్టేజ్ 1 నుంచి స్టేజ్ 4లోకి వెళ్ళిపోయి బాడీ అంతా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఆయన చనిపోయారు. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, అప్పుడు నేను ఇంకా మెడికల్ కాలేజ్ జస్ట్ జాయిన్ అవుతున్నాను. ఆ స్టేజ్లో అంటే క్యాన్సర్ అంటే భయపడే దీనికి ఏమీ లేదు. అప్పుడు దాని మీద రీసెర్చ్ చాలా జరిగింది. సో నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి, దీంట్లో ఏదైనా సాధించాలి. అది ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉండి మన దగ్గరికి వచ్చి స్క్రీనింగ్లో చేయించుకుంటే కనుక మనం వాళ్ళని వితిన్ అవర్స్లో మినిట్స్లో చేసి ఈ ప్రొసీజరు వాళ్ళని బ్యాక్ టు నార్మల్ లైఫ్ తీసుకురాగలం. సో ఇలాంటి సర్జరీస్ నేను లండన్లో ఆల్మోస్ట్ కొన్ని వందలు చేశాను. సో అలాంటిది ఈ దేశం నేను తీసుకొచ్చాను. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ టైం చూడడం ఇలా, అంటే ఇక్కడ మన దగ్గర అంటే సర్జరీ అంటేనే ఖచ్చితంగా డేస్ టుగెదర్ హాస్పిటల్లో ఉండాలి, వాళ్ళని చూసుకునే వాళ్ళు ఉండాలి, అంత ఫాస్ట్గా ఇంటికి వెళ్ళడం అనేది జరగదు. రికవరీ కూడా కొంచెం లేట్గానే అవుతుంటుంది. సో ఇక్కడ పేషెంట్స్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా ఇక్కడ. అదే. సో నేను కనీసం ఒక 10-15 కేసులు చేశానండి లాస్ట్ 2-3 నెలల్లో ఇట్లాంటివి. సో ఫస్ట్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నది అనేది క్యాన్సర్ నిర్ధారించుకోవాలి. దీంట్లో 4 స్టేజ్లు ఉంటాయి. స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2 కంప్లీట్లీ క్యూర్డ్, అంటే మళ్ళీ క్యాన్సర్ తిరిగి రాదు వాళ్ళకి. స్టేజ్ 4 వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా కొన్ని ఎండోస్కోపిక్గా చేయటం వల్ల వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దీన్ని పాలియేటివ్ ప్రొసీజర్స్ అని అంటాం అనమాట. అలాంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చారు నా దగ్గరికి. ఒక ఆయన ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ వచ్చి మొత్తం పేగంతా పూడుకుపోయింది. 2 నెలలుగా ఏమి నీళ్లు కూడా తాగలేని పరిస్థితి, ముసలాయన 87 ఏళ్ళు. సో ఆయనకి ఒక ప్లాస్టిక్ మెటల్ స్టెంట్ వేసి ఓపెన్ చేసి ఆయన నార్మల్గా వాటర్ తాగడం అలా చేసి దాన్ని హీస్ గాట్ హిస్ క్వాలిటీ బ్యాక్. అది ఫైనల్ స్టేజ్. అండ్ ఆయన కూడా చాలా రోజులు 8 months అలాగా 7 months ఐ గెస్ హీస్ గాట్ అ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ బికాజ్ అతను ఫుడ్ తినటం కానీ నీళ్ళు తినటం, దట్స్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ. సో ఈ అడ్వాన్సెస్ చాలా అయిపోయినాయి ఎండోస్కోపీ తోటి. సో ఇంకొకటి ఎర్లీ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా, ఈ పేషెంట్స్ ఎర్లీగా రావడం వల్ల మనం మొత్తం ఆ క్యాన్సర్కిను ఆ మసిల్కి మధ్యలో చాలా మిల్లీమీటర్స్లో ఉంటుంది డిఫరెన్స్. అది ప్రిసైజ్గా కట్ చేయాలా, దానికి చాలా అడ్వాన్స్ స్కిల్ కావాలి, అడ్వాన్స్ ఎక్విప్మెంట్, ఎక్స్పర్ట్స్ అయి ఉండాలి. సో దీన్ని ESD అంటారన్నమాట, ఎండోస్కోపిక్ సబ్మ్యూకోజల్ డిసెక్షన్. అది ఏం చేస్తామంటే క్యాన్సర్కి పేగులో ఉన్న మసిల్స్ చాలా సన్నగా ఉంటాయి అనమాట. మన పేగు 6 millimeters, అంటే ఈ 5-6 ఎంటుకలు కలిపితే అంత ఉంటుంది డిస్టెన్స్, అంతే ఉంటుంది. సో దాంట్లో మనం ఆ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుని చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. అటు ఇటు అయినా కానీ హోల్ పడుతుంది అనమాట. దానికి కావాల్సిన స్కిల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్ట్రాడినరీ స్కిల్ కావాలి. అలా చేసేవాళ్ళు బేసికలీ జపనీస్ ఆర్ ది బెస్ట్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ. సో వాళ్ళ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను అది. సో ఐ బీన్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. లండన్లో చాలా సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నాను. సో వన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఐ బాట్, అంటే ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. అండ్ పేషెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్. మీరు ఆ క్లిప్లోనే చూసారు, ఆ పేషెంట్స్ చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగారు. అందరికీ మేజర్ సర్జరీ చేసి పొట్ట కట్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్ ఎనీబడి. అంటే రికవరీ, ఏజ్ ఫ్యాక్టర్, క్యాన్సర్లు అన్నీ కొద్దిగా ఏజ్డ్ ఫ్యాక్టర్ పీపుల్కి వస్తాయి. సో వాళ్ళ రికవరీ, వాళ్ళ యొక్క ప్రోగ్నోసిస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నా సినారియోస్లో అందరూ పొద్దున వస్తారు, నార్మల్ ఎండోస్కోపిక్గా చేయించుకుని లేచి వెళ్ళిపోతారు గంటన్నరలో, అండ్ దే నెవర్ హ్యాడ్. సో ఫస్ట్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ నేను డిసెంబర్లో చేశాను. ఆ పేషెంట్ తనే లేచి తనే బిల్లు కట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. అతనికి అంత పెద్ద ప్రొసీజర్ జరిగిందని కూడా తెలియలేదు. తర్వాత 3 నెలల తర్వాత ఫాలో అప్కి వచ్చారు. తర్వాత నేను ఫిబ్రవరిలో ఇంకో కేసు, ఆయనకి ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్లీ 2 సర్జరీలు జరిగి పేగు తీసేసి మోషన్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇంకొకసారి ఆయనకి వేరే చోట వచ్చిందనమాట అలాంటి క్యాన్సర్. ఆయన మళ్ళీ తీసేసి ఇటు పక్క పెడతా అన్నారు, అది మోషన్ బయటకు వచ్చే బ్యాగ్. ఆయనకి ఇష్టం లేకుండా ఎవరు చేస్తారు అని అంటే నాకు పంపించారు. సో ఐ డిడ్ దట్ కేస్. ఆయన్ని ఫాలో అప్ ఇప్పటికి 2 సార్లు ఎండోస్కోపీ మళ్ళీ రీకన్ఫర్మ్ చేసుకుని బయాప్సీస్ తీసుకున్నాం. క్యాన్సర్ రాలేదు వెనక్కి. పెట్ స్కాన్ కూడా చేసాం 3 సార్లు, ఇట్స్ బీన్ నెగిటివ్. సో దీస్ ఆర్ అంటే వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని మార్చే టైప్ ప్రొసీజర్స్ అనమాట. ఒకరికి మోషన్ బ్యాగ్ బయట పెట్టుకుని తిరగడం అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఆ లైఫ్ స్టైల్ అంతా కూడా వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ జీవించలేరు. సో అండ్ దట్ పర్టికులర్ పేషెంట్ ఎలా చెప్పుకుంటూ పోవాలంటే చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి భారతదేశంలోనే. సో ఇప్పుడు నిన్న వీకెండ్ కొన్ని చేసాము ఇట్లాంటి ప్రొసీజర్లు.
ఆయన ఒకళ్ళు పూనా నుంచి వచ్చి చేయించుకున్నారు, వేరే వాళ్ళు చాలా చాలా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి చేయించుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట మన దగ్గర. రైట్, కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్న డాక్టర్, కాల్ తీసుకుందాం. రమేష్ కామారెడ్డి నుంచి. రమేష్ గారు, డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ 3 days నుంచి చాలా బ్రేక్అవుట్లు వస్తున్నాయి సార్ మాకి. మళ్ళీ గ్యాస్ వస్తుంది చాలా. మళ్ళీ కొంచెం తిన్నా కానీ కడుపంతా ఉబ్బరంగా ఉంది సార్, టైట్ గా ఉంది. ఓకే ఓకే, మీ వయసు ఎంత అండి? 30 సార్. 30. ఓకే ఓకే, మీ సిమ్టమ్స్ చాలా షార్ట్ పీరియడ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ చిన్న గ్యాస్ ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. మీకు ఏమన్నా ఫర్దర్ కన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న టాపిక్కి మీరు కొరలేట్ చేసుకుంటున్నారంటే ఐ డోంట్ థింక్, అంటే అది ఆ సంబంధం కాకపోవచ్చు అని నా ఉద్దేశం. మీ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ, మీ సిమ్టమ్స్ డ్యూరేషన్ కానీ, మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకోవాలంటే చాలా మటుకి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకే రకంగా ప్రజెంట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఈయనే చెప్పారు గ్యాస్ లాగా ఉన్నది, ఎక్కువ తినలేకపోతున్నాం, దాన్ని ఎర్లీ సెటైటీ అంటారు అనమాట. సో అలా కాకుండా రెడ్ ఫ్లాగ్ సిమ్టమ్స్ అంటారు అనమాట. రెడ్ ఫ్లాగ్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఏంటంటే కామన్ అందరికి ఒకేలాగా ఉంటుంది. ఈ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళు అదే సిమ్టమ్స్తో ఉంటారు, లేకుంటే మామూలుగా వచ్చిన వాళ్ళు అదే ఉంటారు. ఎవరు ఎప్పుడు డాక్టర్ని చూడాలి, ఎప్పుడు ఎండోస్కోపీలు చేయించుకోవాలి, ఎప్పుడు టెస్టులు చేయించుకోవాలి అనేది చాలా కన్ఫ్యూజ్డ్. అంటే గ్యాస్ట్రంటాలజిస్ట్ ట్రైన్ అయిన వాళ్ళ యొక్క ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, జనరల్ ఫిజిషియన్ ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. సో నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే రెడ్ ఫ్లాగ్ సిమ్టమ్స్ అంటారన్నమాట. ఎవరికన్నా యాసిడ్ సిమ్టమ్స్ ఉండి అవి 4 వారాల కంటే ఎక్కువ ఉండి యాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నా తగ్గలేదు అనుకుంటే ఒకసారి ఎండోస్కోపీ చేయించుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ప్రీ క్యాన్సరస్ కండిషన్స్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. బ్యారెట్స్ ఈసోఫేగస్ అంటారు. బ్యారెట్స్ ఈసోఫేగస్ అంటే యాసిడ్ పైకి రావడం వల్ల ఈ అన్నవాహికలో ఉన్న లైనింగ్ మారుతుంది. ఈ మారడం వల్ల కొన్ని చేంజెస్ వస్తాయి, దాన్ని బ్యారెట్స్ అంటారు అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ అ ప్రీ క్యాన్సర్. వీళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ రిస్క్ 5% ఉంటుంది అన్నమాట. దీన్ని కూడా తీసేయవచ్చు, మన ఈఎస్డి అనే పద్ధతిలో తీసేస్తాం అన్నమాట. మనకు ఇక్కడ ఈ ఇండియాలో కూడా కామన్. ఐ హ్యావ్ సీన్ లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్, అంటే చాలామందికి ఇట్లాంటి కండిషన్ ఉండే. వీళ్ళని ఏం చేస్తామంటే ఎవ్రీ 2 years సర్వైలెన్స్లో, అంటే ఎండోస్కోపీ చేయించుకుని బయాప్సీ చేసుకోవడం చూసుకుంటాం. లేదు అనుకుంటే నాకు అలా ఇష్టం లేదు, ఆ రిస్క్ తీసుకోను అంటే ఈఎస్డి అనే పద్ధతి ఇందాక సర్జరీ లేకుండా స్క్రేప్ చేసేయచ్చు అనమాట మొత్తం ప్రొసీజర్ అక్కడ వరకు. సో అదొకటి ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్. అంటే యాసిడ్ సిమ్టమ్స్ 4 వారాల కంటే ఎక్కువ ఉండి ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్నా కంట్రోల్ అవ్వలేదు అని అంటే ఎండోస్కోపీ వల్ల మీ లోపల ఏమీ లేదని నిర్ధారించుకోవడం. రెండో పాయింట్, కొంతమందికి స్టమక్లో అల్సర్ ఉంటుంది. ఈ అల్సరు వేరు రకాల వల్ల వస్తాయి. అంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం. కొన్ని అల్సర్స్ 4 వారాల కంటే హీల్ అవ్వకుండా అలాగే ఉన్నాయనుకోండి, రక్తపు పుండు అంటారు. అంటే మనం స్క్రాచ్ చేస్తూ ఉంటాం చిన్నప్పుడు, ఆ పుండు పెద్దదయ్యి రక్తపుండు అని అంటారు కదా. అలాంటి ఈ యొక్క స్టమక్, ఎస్పెషల్లీ స్టమక్లో ఉన్న క్యాన్సర్, ఇంకెక్కడ ఉన్న పేగులో ఉన్న వేరే కానీ రక్తపుండు అంటారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఏమవుతుందనంటే మోస్ట్లీ ఈ చుట్టూత ఈ హీలింగ్ అవ్వకపోవటం వల్ల క్యాన్సర్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మేమేం చేస్తామంటే జనరల్గా ఎండోస్కోపీ చేసుకుని నిర్ధారించుకుని దీంట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా, హెచ్ పైలోరీ ఇన్ఫెక్షన్ కామన్ అనమాట వీళ్ళలో, దాన్ని ఎరాడికేట్ చేసుకుని బయాప్సీ తీసుకుని క్యాన్సర్ లేదని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత హై డోస్ పీపీఐస్ అంటే ఒమెప్రజాల్ గానే పెట్టుకుని మళ్ళీ 6 వారాల తర్వాత ఎండోస్కోపీ చేయించుకుని ఆ అల్సర్ పుండు కంప్లీట్గా హీల్ అయిందా లేదా అని చూసుకోవాలి. ఓకే, సో అప్పుడు హీల్ అయితే వాళ్ళకి రిస్క్ తగ్గిపోతుంది. సో అదొకటి. మూడో పాయింట్, ఎవరికన్నా రక్త వామిటింగ్ అవటం కానీ, కింద నుంచి రక్తం వెళ్ళడం కానీ, నల్లగా రక్తం పాస్ అవటం కానీ, ఇది మూడో పాయింట్. నాలుగో పాయింట్, బరువు తగ్గటం వాళ్ళకి. లేకపోతే కొంతమందికి అన్నం తినలేకపోవటం, ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఫుడ్ బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో అంటే డిస్ఫేజియా అంటారు అనమాట ఇలాంటి పేషెంట్స్. అలాగే ఇవన్నీ అప్పర్ జిఐ సిమ్టమ్స్, ఈ స్టమక్లో ఉండేవి. ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఏంటంటే కడుపులో నొప్పి రావటము, వెనక్కి వెళ్ళటము, అట్లాంటివి అని ఉంటాయి. పెద్ద పేగులో వచ్చే క్యాన్సర్లు ఏంటంటే వాళ్ళకి చేంజ్ ఇన్ బౌల్ హ్యాబిట్స్, అంటే ఏంటంటే కొన్నాళ్ళు మామూలుగా వెళ్ళే మోషన్ హార్డ్గా అవటము, లేకపోతే ఎప్పుడు కాన్స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి విరోచనాలు రావటము, ఇలాంటివి ఉన్నా కానీ, దాంతోపాటు బరువు తగ్గడం కానీ, నొప్పి వచ్చినా కానీ, లేకపోతే వెనక నుంచి రక్తం కారడం కానీ, దీస్ ఆర్ రెడ్ ఫ్లాగ్ సిమ్టమ్స్. ఇలాంటివి ఏమైనా వస్తే ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. ఎర్లీగా ఉంటే ఇట్లాంటి ప్రొసీజర్స్ తోటి కంప్లీట్గా క్యూర్ చేయొచ్చు. రైట్. సిరిసిల్ల నుంచి కాలర్ ఉన్నారు, పరశురామ్ గారు. పరశురామ్ గారు, డాక్టర్ గారు ఉన్నారండి, మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి. నమస్కారం సార్. నమస్కారం అండి. గ్యాస్ట్రో అల్సర్ అని దాదాపు ఒక 20 years అవుతుంది. అయితే కొంచెం పుండులాగా ఉందని చెప్పాడు మా డాక్టర్, కరోనాలో చూసుకున్నాను.
అది ఇంతవరకు తక్కువ కావడం లేదు. టాబ్లెట్ వేసుకుని తక్కువ ఉంటుంది, మళ్ళీ అట్లే ఇట్లా కడుపు నొప్పి లాగా మామూలుగా వస్తుంది. ప్రొద్దున తేన్పులు బాగా వస్తాయి నాకు. ఓకే, సో మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీకు స్టమక్ అల్సర్ ఉంది, ట్యాబ్లెట్స్తో అయితే అప్పుడప్పుడు కంట్రోల్ అవుతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది, ఇదే కదండి? అవునండి. అదే. సో ఇది చాలా చాలా కామన్ ప్రాబ్లం, చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. ఇది 2-3 రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. మనం తీసుకున్న ఆహారం కానీ, స్ట్రెస్ కానీ, లేకపోతే మనం వాడే ట్యాబ్లెట్స్ కానీ, లేకపోతే లోపల ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ హెచ్ పైలోరీ కానీ, ఇలాంటి వివిధ రకాలు ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ వితౌట్ నోయింగ్ ఆల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే అసలు మొత్తం మీ కేసు రివ్యూ చేయకుండా ఫైనల్ డెసిషన్ రావడం కష్టము. మీకు ఏమన్నా ఒపీనియన్ కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి. అలాగే పొట్టలో ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా జనరల్గా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఇది ఒకే లక్షణాలన్నీ ఒకేలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మేబీ ఇది క్యాన్సర్ ఏమో, అంటే జీర్ణశయ క్యాన్సర్ అని చెప్పేసి అంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు కాలర్స్ రిలేట్ చేసుకొని కాల్ చేస్తూ ఉన్నారు అని చాలామంది అపోహ పడుతూ ఉంటారు. సో అసలు మామూలుగా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లంకి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, ఈ జీర్ణశయ క్యాన్సర్ స్పెషల్లీ దీనికి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి, ఏ టైంలో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి? ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు రెడ్ ఫ్లాగ్ సిమ్టమ్స్ అని చెప్పాను కదండి, దీనికి సంబంధించినవి మెయిన్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఆహారం తినలేకపోవడము, ఎర్లీ సెటైటీ అనేది కానీ, బరువు తగ్గుతున్నారు అనేది 2 మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్. వయసుతో కూడా సంబంధం ఉంటుంది. తర్వాత ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా క్యాన్సర్లు ఏమైనా ఉన్నా కానీ అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని జీన్స్ ఉంటాయి అనమాట, లించ్ సిండ్రోమ్ అని అంటారు. ఎస్పెషల్లీ పెద్ద పేగులో ఉన్న క్యాన్సర్లు ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే ఒకళ్ళ నుంచి ఫ్యామిలీ నుంచి ఫ్యామిలీ జనరేషన్ వరకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేసుకుని ఈ క్యాన్సర్ రావడానికి పర్టికులర్ రీజన్ ఏంటో ఏమన్నా ఉంటుందంటారు, కారణాలు ఏంటంటారు? క్యాన్సర్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి అని అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మేజర్లీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ. అంటే కొంతమందికి జీన్స్ ఒకళ్ళ నుంచి ఒకరికి వస్తూ ఉంటుంది ఫ్యామిలీలో, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. రెండోది మనం తీసుకునే హ్యాబిట్స్ అంటే కొంతమంది స్మోకింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈసోఫేజియల్ క్యాన్సర్ కానీ, స్టమక్ క్యాన్సర్ కానీ, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్స్ కానీ చాలా ఎక్కువ. ఆల్కహాల్ ఇలాగే అందరికీ ఎక్కువ ఉంటుంది క్యాన్సర్స్, అర్థమైందా? సో కొంతమంది రెడ్ మీట్ ఎక్కువ తీసుకున్న వాళ్ళకి కోలాన్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి. సో మనం తీసుకున్న దీంట్లో 2 రకాలుగా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. మోడిఫైబుల్ రిస్క్, నాన్ మోడిఫైబుల్ రిస్క్. అంటే ఇప్పుడు మనకి పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చిన జీన్స్ని మనం మోడిఫై చేయలేం. వీళ్ళకి ఏం చేస్తామనంటే జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్ చేసి, జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ చేసి వీళ్ళ రిస్క్ ఎంత ఉంది అనేది స్ట్రాటిఫై చేసుకొని ఫ్రీక్వెంట్గా వాళ్ళకి ఎండోస్కోపీ చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలా సెట్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి అనమాట. వీళ్ళకి లించ్ సిండ్రోమ్ ఉందనుకోండి, ఎవ్రీ 2 ఇయర్స్కో 5 ఇయర్స్కో కొలనోస్కోపీ చేయించుకోవాలి. ఎందుకనంటే ఈ క్యాన్సర్స్ ఒకే రోజులో ఫామ్ అయిపోవు. అది ఫస్ట్ చిన్నగా పాలిప్స్ నుంచి ఫామ్ అయ్యి క్యాన్సర్గా వస్తూ ఉంటుంది. చాలామంది వచ్చినప్పుడు ఈ టెస్టులు చేయిస్తారు అన్న అపోహతో ఉంటారు అన్నమాట. ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది క్లియర్గా చెప్పాలి. ఎర్లీగా ఉన్నవి చాలామంది లేట్ స్టేజ్లో వచ్చి ముందు చేసుకుంటే బాగుండేదనే ఫీలింగ్ చాలామంది ఉంటారు. సో జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ఎవరికైనా ఫ్యామిలీలో వచ్చి ఉంటే వాళ్ళు చూసుకొని, తర్వాత రిస్క్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ నాన్ మోడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆ రిస్క్ని మోడిఫై చేయలేము, కానీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కనుక ఉంటే కనుక మనం దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుని స్క్రీనింగ్ అనేదాన్ని చేస్తాం అనమాట. స్క్రీనింగ్ అంటే ఇప్పుడు బ్యారెట్స్ ఈసోఫేగస్ అని చెప్పాను, ఎప్పుడో ఎండోస్కోపీ చేయించుకున్నప్పుడు వాళ్ళ లైనింగ్ చేంజ్ అవుతుంది ఈ ఫుడ్ పైప్లో. అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద లెంగ్త్ ఎంత ఎక్కువ ఉన్నది అనేది, సో 3 సెంటీమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎవ్రీ 2 ఇయర్స్ చేయించుకోవాలి. అదే చిన్నగా ఉందనుకోండి బ్యారెట్స్ ఈసోఫేగస్, వాళ్ళకి ఎవ్రీ 5 ఇయర్స్ చేయించుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలామంది పేషెంట్స్ వస్తారు, చూస్తాను బ్యారెట్స్ ఈసోఫేగస్ ఉంది, లాస్ట్ టైం మరి ఫాలో అప్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మాకు ఎవరు చెప్పలేదు, అది ఏంటో కూడా తెలియదు అని అంటారు. సో ద ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రెండోది, దీస్ ఆర్ నాన్ మోడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, కానీ స్క్రీనింగ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ యొక్క రిస్క్ని తగ్గించవచ్చు. మోడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అంటే ఏంటి? స్మోకింగ్ మనకు తెలిసిందే కదా, గుట్కా ఇవి అవి వేసుకుంటే మౌత్ క్యాన్సర్లు అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి, అందరికి తెలిసిందే. కానీ ఇట్ హ్యాపెన్స్. వాళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ చేసి మీకు ఒక ఈసోఫేజియల్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఇంత, లేకపోతే స్టమక్ క్యాన్సర్ ఇంత, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్స్ ఇంత చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు దే విల్ చేంజ్. ఓకే, అలాగే కొన్ని క్యాన్సర్స్, లివర్లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి, హెపటైటిస్ బి వల్ల వస్తుంది అనమాట, వైరల్ హెపటైటిస్ విచ్ ఈస్ వెరీ కామన్. ఆ పేషెంట్స్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా అల్ట్రాసౌండ్ చేయించుకోవాలి 6 monthsకి ఒకసారి, డిపెండింగ్ ఆన్ ది స్టేజ్. వాళ్ళకి సిరోసిస్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, వీళ్ళందరికీ కూడా లివర్లో క్యాన్సర్ రిస్క్ ఎక్కువ కంపేర్ టు అదర్ పీపుల్. వాళ్ళకి ఏం చేయాలి? అల్ట్రాసౌండ్స్, AFP ఆల్ఫా ఫీటోప్రోటీన్ అని ఉంటుంది. సో స్క్రీనింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఈ స్క్రీనింగ్కి సపరేట్ ఫండింగ్ అనేది ఉండాలి. ఎందుకనంటే ప్రతిసారి చేయించుకోవాలంటే ఇబ్బంది అందరికీ. సో ఇవి కొన్ని నాన్ ఎక్స్పెన్సివ్ స్క్రీనింగ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను అల్ట్రాసౌండ్ అని చెప్పాను, తర్వాత ఏఎఫ్పి అని చెప్పాను, బ్లడ్ టెస్ట్. ఆ రెండింటి వల్ల వాళ్ళకి వచ్చే క్యాన్సర్ వల్ల వచ్చే ట్రీట్మెంట్ కంటే ఇవి తక్కువ ఉంటాయి స్క్రీనింగ్కి. అల్ట్రాసౌండ్ రిలేటివ్గా ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఉంటుంది. సో కానీ వాళ్ళకి వచ్చే లాంగ్ టర్మ్ రిస్క్, వీళ్ళ రిస్క్ ఏంటంటే 30 to 40%. ఓకే. ఎర్లీగా చూసుకుని ఉంటే మనం దాన్ని ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎర్లీగా, ఏ క్యాన్సర్ అయినా చిన్నతో మొదలై పెద్దగా వెళ్తుంది. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం మేజర్ సర్జరీస్ లేకుండా వీ కెన్ కంప్లీట్లీ క్యూర్. దానివల్ల స్క్రీనింగ్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. మీరు అన్నట్టుగా అది ఎవరికైతే హిస్టరీ ఉంటుందో వాళ్ళు కనుక స్క్రీనింగ్ చేయించుకుంటే, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా కూడా, ఉన్న వాళ్ళు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివర్ సిరోసిస్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళల్లో లివర్ క్యాన్సర్ రిస్క్స్ ఎక్కువ. సో వాళ్ళకి స్క్రీనింగ్. కాలర్ ఉన్నారు, కాల్ తీసుకుని మాట్లాడదాం. సాంబశివుడు భూపాలపల్లి నుంచి. సాంబశివుడు గారు, డాక్టర్ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సార్ నమస్కారం. సార్ నమస్కారం అండి. సార్ మా భార్యకి ఇట్లా జీర్ణాశయంలో పుండు లాంటిది ఏర్పడింది సార్. అది ఎక్కడ సార్ అది క్యాన్సర్ కింద వస్తుంది అంటున్నారు. చాలా ఇప్పుడు నిమ్స్ లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాం సార్. మేము సింగరేణిలో జాబ్ చేస్తాం సార్. నేను నిమ్స్ లో తీసుకున్నాను, కామనేనిలో ట్రీట్మెంట్ చేశారు సార్. మొన్న పోయిన సంవత్సరం కూడా మన ఈ హాస్పిటల్లో చేశారు సార్. అయితే కంటిన్యూగా అవే మెడిసిన్ వాడుతున్నాం సార్, తగ్గట్లేదు సార్. అది క్యాన్సర్ అని నిర్ధారించారండి, లేకపోతే క్యాన్సర్ అని మీరు అనుకుంటున్నారా? సార్ వాళ్ళే చెప్పారు ఇది ముదిరితే క్యాన్సర్ అయిపోతుంది అంటారు. ముదిరితే క్యాన్సర్ అవుతుంది. ఓకే. మోషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు బ్లీడింగ్ అవుతుంది సార్. మీరు మీ ఇంతకుముందు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ లో మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు బ్లీడ్ అవుతుంది. ఏమండి, ఈ వితౌట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్కాన్స్ లేకుండా ఒపీనియన్ నేను చెప్పలేను. మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కావాలంటే నాతో మాట్లాడాలనుకుంటే అపాయింట్మెంట్ నెంబర్ ఉన్నదండి. యూ కెన్ టాక్ టు మీ. వాట్సాప్ చేసినా కానీ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు గో త్రూ దోస్ రికార్డ్స్ అండ్ గివ్ యూ రైట్ ఒపీనియన్. అలాగే చాలామంది ఇప్పుడు అంటే కొంతమంది క్యాన్సర్ వస్తుందేమో అని భయపడతారు, వచ్చిన వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి భయపడుతుంటారు, కొంతమంది క్యూర్ అవ్వదేమో త్వరగా అని భయపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ అంటే భయపడకుండా ఎలాంటి అవేర్నెస్ అవసరం అంటారు డాక్టర్ గారు? ఓకే, చాలా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి. క్యాన్సర్ అనే పదం అందరికీ భయం వేస్తుంది. వాట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అని అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సరు, ఎక్కడ, ఏ స్టేజ్, చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండో పాయింట్, చాలా మటుకు క్యాన్సర్స్కి చాలా మంచి డ్రగ్స్, కీమోథెరపీ మంచి డ్రగ్స్ వచ్చినాయి, రేడియోథెరపీ కూడా మంచిగా వచ్చింది ఒకప్పుడుతో కంపేర్ చేసుకుంటే. సో ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ క్యాన్సర్. చెప్పాలంటే నేను డీల్ చేసే 80% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ క్యాన్సరే. ఎందుకనంటే అక్కడ స్క్రీనింగ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఎర్లీగా ఉండే ట్యూమర్స్ ఇందాక చూసారు కదా, అవన్నీ చేసే ముందే తెలుస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఆ సర్జరీస్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చేస్తూ ఉంటాను. తర్వాత ఈ బైల్ డక్ట్లో ఉండే క్యాన్సర్లు కానీ, ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాటికి కూడా ఎర్లీగా మనం చూసుకోగలిగితే వీ కెన్ ఏబుల్ టు డూ రైట్ ప్రొసీజర్స్. ఇంకొకటి, కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ ఒకప్పటి కంటే ఇప్పుడు చాలా చాలా మంచిగా డెవలప్ అయినాయి. నేను చెప్పదలసింది ఏంటంటే అందరూ క్యాన్సర్ అనే పదాన్ని భయపడకుండా, దాయకుండా, ఓపెన్గా చెప్పగలిగితే, ఎర్లీగా చూడగలిగితే మీ నార్మల్ లైఫ్ మీకు వచ్చేస్తుంది. అసలు సిమ్టమ్స్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఏ సిమ్టమ్ కనిపించినా ఫస్ట్ ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి టెస్ట్లు అనేవి చేయించుకుంటే తర్వాత ఏంటి అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అంటే చాలా మంది భయపడేది ఏంటంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే టెస్టులు చేస్తే ఏదో ఒకటి చెప్తారు అన్న భయం ఉంటుంది. ఒప్పుకుంటాను, అది షార్ట్ సిమ్టమ్స్ అనుకో, 1 వారం 2 వారాలు ఉంటే మీరు పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వచ్చిపోతున్నా కానీ భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు. పర్సిస్టెంట్గా అంటే అదే సిమ్టమ్స్ మీకు నెలలు పట్టి ఉన్నదనుకోండి, దెన్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. దాని గురించి మీరు కంపల్సరీ డాక్టర్ని కలవాలా. తర్వాత లండన్ గ్యాస్ట్రో కేర్ వెబ్సైట్లో గైడ్లైన్స్, ఇంటర్నేషనల్ గైడ్లైన్స్, ఏ ప్రాబ్లం ఉంటే ఏ టెస్టులు చేయించుకోవాలా, దానికి ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఏ రియాష్యూరెన్స్ కావాలి అనేది నేను చాలా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఒక ఆయన కడుపులు నొప్పితో వచ్చాడు, పారాసిటమాల్ వేసుకుంటే తగ్గుతుంది అన్న దాంతో వచ్చారు. నేను కూడా మామూలుగా సిమ్టమ్స్, ఆయనకి ఆకలి ఎక్కువ వేస్తుందని చెప్పారు ఆయన. సరే మామూలుగా ఉంటుందేమని చెప్పి వి డిడ్ ఏ సింపుల్ టెస్ట్, అల్ట్రాసౌండ్. అంటే ఆయనకి 2 నెలల నుంచి 3 నెలల నుంచి ఉన్నది, మార్చి నుంచి ఉన్నది. అల్ట్రాసౌండ్లో గాల్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్ అని తెలిసింది. గాల్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్ వచ్చిన స్క్రీనింగ్ అంతా చేసాము, అంతా అయిపోయింది. సో బయాప్సీ చేసాము, సో కన్ఫర్మ్డ్ యాజ్ అ క్యాన్సర్. కానీ
వాళ్ళకి రియేషన్స్ కావాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ కావాలని అంటే మా హాస్పిటల్ నుంచి, లండన్ గ్యాస్ట్రో కేర్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ మల్టీ డిసిప్లినరీ టీమ్, అంటే ఒక వరల్డ్ ఫేమస్ ఆంకాలజిస్ట్ లండన్లో ఉంటే ఆయనతో డిస్కస్ చేసి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ప్రోగ్నోసిస్ విత్ ద పేషెంట్ ఇన్ ద రూమ్, మా రూమ్లో ఆయన కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ యొక్క డెసిషన్ మేకింగ్కి తోడ్పడి వీ హ్యావ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ టు ద లోకల్ ఆంకాలజిస్ట్. ఓకే, సో నేను అనేది ఏంటంటే ఎవరు ఆధారపడొద్దు, లాట్స్ ఆఫ్ న్యూ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్టెండ్ అవర్ సర్వీసెస్. ఏమైనా కావాలంటే ఫారెన్ రిసోర్సెస్ నుంచి కూడా తీసుకొని వాళ్ళకి మంచి ఒపీనియన్ ఇవ్వగలం. రైట్, ఎలాంటి ఛాన్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళని సర్వైవ్ చేయడానికి, క్యూర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామంటారు. రైట్ డాక్టర్ గారు, లండన్ గ్యాస్ట్రో కేర్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది? స్పెషల్ ఈరోజు మాట్లాడుకున్నట్టు జీర్ణాశయ క్యాన్సర్కి వచ్చేసి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది, పేషెంట్ని ఎలా సన్నద్ధం చేస్తారు, అలాగే ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా క్లియర్గా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ వైద్యం ఆరోగ్యం. స్టే ట్యూన్ టు టీ న్యూస్. వైద్యం ఆరోగ్యం.